इति स्मृतिपुराणानाम् विस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् नमामि भगवत्पादं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ भगवन्तौ पुनः 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 ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः ऋकारस्त्वन्धकारो वै दक्षिणामूर्तस्वतन्त्रो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः ऋकारस्तनिवर्तकः परस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वाद् अन्धकारनिरोधित्वा अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते 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 सदाशिवसमारम्भाम् 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 शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं अस्मदाचार्यपर्यन्तम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे वन्दे गुरुपरम्परा गुरुपरम्पराम् ॐ सहना भवतु ॐ ॐ सहनावतु भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति 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 शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि ॐ ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो वाक्स्तोत्रम् बलानि च सर्वाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् इन्द्रियाणि च सर्वं सर्वं ब्रह्मोपनिषत् ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् ब्रह्म निरुकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु
अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। तदात्मनि निरते निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति 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 शान्तिः। षोडशकलः सौम्यपुरुषः पञ्चदश अहानि मा आशीः कामम् अपः पिब अपोमयः प्राणः न पिबतो विच्छेस्यते इति सः पञ्चदश अहानि न अश अथ ह एनम् उपससाद किं ब्रवीमि भो इति रुचः सौम्य यजुंषि सामानि इति सः उवाच न वेमा प्रतिभान्ति भो इति तं ह उवाच यथा सौम्य महतः अभ्याहितस्य एकः अङ्गारः खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात् तेन ततोऽपि न बहु दहेत् एवं सौम्य ते षोडशानां कलानाम् एका कला अतिशिष्टा स्यात् तया एतर्हि वेदान् अनुभवसि अशन अथ मे विज्ञास्यसि इति सः अश अथ हेनम् उपससाद तं ह यत्किञ्च पप्रच्छ सर्वं ह प्रतिपेदे तं ह उवाच यथा सौम्य महतः अभ्याहितस्य एकम् अङ्गारं खद्योतमात्रं परिशिष्टं तं तृणैः उपसमाधाय प्राज्वलयेत् तेन ततः अपि बहु दहेत एवं सौम्य ते षोडशानां कलानाम् एका कला अतिशिष्टा अभूत् सा अन्नेन उपसमाहिता प्राज्वाली तया एतर्हि वेदान् अनुभवसि अन्नमयं हि सौम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक् इति तद् ह अस्य विजज्ञौ इति આખી સ્ટોરી આપણે જોઈ લીધી, પણ સ્ટોરીની અંદર પ્રશ્ન પહેલાં એ પૂછ્યો હતો કે ખરેખર અન્નમયમ હિ સૌમ્ય મન આપોમય પ્રાણ તેજોમયી વાક ઇતિ એવું જ્યારે એના પિતાએ 5મા ખંડમાં કીધું એટલે શ્વેતકેતુએ કીધું ભૂય એવ માં ભગવાન વિજ્ઞાપયતું, ફરીવાર તમે મને આ સમજાવો. એટલે પિતાએ પછી એને કહી શકાય કે વિથ એક્સપેરિમેન્ટ એને સમજાયું અને આપણે જોયું કે પુરુષ ષોડશ કલઃ, કોઈ પણ મનુષ્ય છે એ 16 કળાનો બનેલો છે. 1 મિનિટ જો હોય તો. હા,
મેં તમારા માટે પ્રશ્ન ઉપનિષદની અંદર 16 કલા કયા કયા છે, જો તમે વાંચી શકો તો અહીંયા છે. તસ્મે હિ સ ઉવાચ અંતઃ શરીરે સૌમ્ય સ પુરુષ યસ્મિન અતાહ ષોડશ કલાહ પ્રભવંતી. પછી કયા કયા છે એ હું આપને કહું. પ્રાણમ, શ્રદ્ધા, પછી ખમ, વાયુ, જ્યોતિ, આપઃ, પૃથ્વી, ઇન્દ્રિયમ, મનઃ, વીર્યમ, તપઃ, મંત્રાઃ, કર્મઃ, લોકાઃ. આ ટોટલ કેટલા થયા? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 અને 16 નામ જ, એટલે ટોટલ. અને એ બધાના નામ કેવા છે? તો કે પ્રાણ, શ્રદ્ધા, પંચમહાભૂત, પછી ઇન્દ્રિય એટલે કે આપણી બધી ઇન્દ્રિયો, મન, અન્નમ આપણે જે ખાઈએ છીએ એ, આપણું પ્રકાશ, તેજ, તપઃ અહીંયા છે તપ, પછી મંત્રો, આપણા પુણ્ય પાપ, લોકા, અને છેલ્લું નામ. આ ટોટલ છે એને કહેવાય ષોડશ પુરુષ. એટલે કીધું કે ષોડશ પુરુષ. અને પછી કીધું કે પંચદશ અહાની મા આશીહી, તું 15 દિવસ સુધી ભોજન ન કરતો. કામમ અપહ પીબ, તને ગમે એટલું તું પાણી પીજે, કારણ કે અપોમય પ્રાણ, કારણ કે આપણા પ્રાણનું પોષણ કેનાથી થાય છે? તો કે પાણીથી. ન પીબત, જો તું નહીં પીએ તો વિચ્છેસ્યતે, તારા પ્રાણ છે એ જતા રહેશે. પછીનું આપણે જોયું હતું કે સહ પંચદશ અહાની ન અશ, અને એણે પંચદશ એટલે કે 15 દિવસ સુધી કાંઈ ન ખાધું. અને અથ એનમનો અર્થ થાય પિતા પાસે, ઉપસસાદ, એ પિતા પાસે આવ્યો અને ફાધરે પૂછ્યું કિમ બ્રવીમિ, ફાધરે કીધું ઉપસસાદ કિમ બ્રવીમિ, તમે કયો હું શું બોલું, એવું એને પિતાને પૂછ્યું. એટલે કીધું કે ભોનો અર્થ થાય હે પુત્ર, રુચઃ યજુંષી સામાની ઇતિ, રુચઃ એટલે ઋગ્વેદના મંત્રો, યજુંષી યજુર્વેદના મંત્રો, સામાની એ તું બોલ. સહ ઉવાચ, એને કીધું કે તું બોલ, અને એને બોલવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ ન વૈ માં પ્રતિભાંતિ ભો ઇતિ, પણ મને કશું યાદ નથી આવતું, એવું એણે એના પિતાને કીધું. પછી પિતાએ, ગઈકાલે આપણે જોયું એમાં પિતાએ એને સમજાયું અને એણે કીધું કે સપોઝ બહુ અગ્નિ હોય, એ અગ્નિમાંથી એક અંગારો છૂટો પડ્યો હોય તો અંગારો ધીમે 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 નાશ પામે, એ એને. અને પછી એવી જ રીતે તારામાં 16 કળા હતી, તે 15 દિવસ ન ખાધું, એટલે ધીમે ધીમે જેવી રીતે એક અંગારા જેવી એક જ કલા તારામાં છે અને તું જીવિત છો, એવું પિતાએ આમ ત્રીજા મંત્ર દ્વારા કીધું. એ આપણે જોયું હતું, પણ ફરી વાર ખાલી એનો. તમઃ ઉવાચ, પિતા તમ શ્વેતકેતુમ ઉવાચ, અને પછી એણે કીધું યથા સૌમ્ય, જેવી રીતે હે સૌમ્ય, પ્રસન્ન મુખ મુદ્રાવાળા, મહતઃ અભ્યાહિતસ્ય, મહતનો અર્થ થાય અત્યંત મોટું, અભ્યાહિતસ્યનો અર્થ થાય પ્રચંડ અગ્નિ. ખરેખર મહતઃ અભ્યાહિતસનો અર્થ થાય પ્રચંડ અગ્નિમાંથી એકઃ અંગારઃ, એમાંથી એક અંગાર. ખદ્યોત માત્ર, એ કેવડો હોય તો કે આજ્ઞા જેવડો, ખદ્યોતનો અર્થ થાય આજ્ઞા, આજ્ઞા જેવડો. પરિશિષ્ટ સ્યાત, એ એક જ અંગારો બચે, તેનાથી તેન અંગારેણ તતઃ અપી ન બહુ દહેત,
એનાથી પછી આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આખું આ ઘર સળગાવો તો એક અંગારાથી ઘર ન સળગે. એવમ સૌમ્ય, એવી જ રીતે હે સૌમ્ય, હે શ્વેતકેતુ, તે ષોડશાનામ કલાનામ, તારામાં જે 16 કળાઓ હતી એમાંથી એકા કલા અતિશિષ્ટા, એમાંથી એક જ કળા છે એ બાકી રહી ગઈ. અતિશિષ્ટાનો અર્થ થાય લેફ્ટ આઉટ. 16 દિવસ 15 દિવસ ઉપવાસ કર્યા એટલે એક દિવસની એક કળા ક્ષીણ થતી ગઈ, એટલે એકા કલા અતિશિષ્ટા સ્યાત. તયાનો અર્થ થાય એક કલા વડે, તયા એક કલયા વેદાન ન અનુભવસી, એટલે લીધે તને એકે વેદના મંત્રો યાદ નથી આવતા. ન અનુભવસી, યુ કેન નોટ રિમેમ્બર. આપણે કહીએ ને અનુભવસીનો અર્થ અહીંયા અનુભવ કરવો નહીં, પણ ગુજરાતીમાં ઇંગ્લિશમાં કહેવાય રિકોલ, પાછું યાદ કરો. એ પાછું યાદ નથી આવતું, એટલે એણે કીધું અશન, હવે તું જઈને ખાઈ આવ. અશન અને અથ મેં વિજ્ઞાસેયતી ઇતિ, પહેલાં તું જમી આવ. એટલે જમીને સીધું આવી ગયું એમ નહીં. ગઈકાલે મેં કીધું તું જમવાનો અર્થ છે કે એ કદાચ પેલા મગનું પાણી પીધું હોય, કારણ કે 15 દિવસના ઉપવાસ પછી સીધું કંઈ બટેટા પૌવા કે એવું ન ખાવાય, રોટલી દાળ ભાત શાક. એટલે મગનું પાણી હોય, પણ ધીમે ધીમે એ સોલિડ ફૂડ ઉપર આવ્યો. અને પછી મેં વિજ્ઞાસયતી, એટલે પિતાએ કીધું કે પછી તું મારી પાસે આવજે. અને પછીનો ચોથો મંત્ર છે જે આપણે જોયો હતો, એમાં લખ્યું સહ અશ, એ શ્વેત કેતુએ ખાધું. અશનો અર્થ થાય અશ્નાતિ. બધનાતિ અશ્નાતિ એ 9th કોન્જુગેશન છે, એટલે 9મો ગણ. ક્રીણાતિ એ બધા એમાં આવે. એટલે સહ અશ અને અથ હ એનમ ઉપસસાદ, એણે ખાધું પછી એનમનો અર્થ થાય ફરી પાછો એનમ પિતરમ ઉપસસાદ, એની પાસે પાછો રજૂ થયો. અને પછી તમહ, તે શ્વેતકેતુને યત્કિંચ પપ્રચ્છ પિતા, એના પિતાએ જે પણ પૂછ્યું, સર્વમ હ પ્રતિપેદે, એને પોતાનું બધું યાદ આવી ગયું. જે બધું ખાધું ને પાછો નોર્મલ થઈ ગયો એટલે પાછું યાદ આવી ગયું. અને પછી પિતાએ એને કીધું, અને પિતા અહીંયા શું કહેવા માગે છે, એને કીધું કે સપોઝ ઓલો એક અંગારો, આપણે કહ્યું કે એક અંગારો કે એક કોલસો, બળતો કોલસો રહી ગયો હોય, પછી એને આપણે કોટન કે રૂ રાખીએ અને રૂને આપણે બરાબર કરી અને રૂને પ્રજ્વલિત થાય. એ રૂ પ્રજ્વલિત થાય એમાંથી પછી આપણે ધારીએ એટલું ધીમે ધીમે મોટો અગ્નિ પાછો પ્રજ્વલિત કરી શકીએ. એવી જ રીતે પિતાએ કીધું તે ન ખાધું એટલે તારી 16માંથી 15 કલા જતી રહેતી, પણ પાછું તું ધીમે ધીમે જમવા માંડ્યો એટલે 16 કળા પાછી તારામાં આવી ગઈ. એટલે ફાધરે એને કીધું તમ હ ઉવાચ. તમ હ ઉવાચ આવે એનો અર્થ પિતા તમ નો અર્થ થાય શ્વેત કેતુમ ઉવાચ, અને એને કીધું યથા સૌમ્ય, જેવી રીતે હે પ્રસન્ન મુખ મુદ્રાવાળા મહતઃ અભ્યાહિતસ્ય, પ્રચંડ અગ્નિમાંથી એકમ અંગારમ, જે એક અંગાર છે એ કેવો હતો, ખદ્યોત માત્રમ, એ માત્ર અંગાર આજ્ઞા જેવડો હતો, પરિશિષ્ટમ, બાકી જે બચેલો હતો, તમ એ અંગારાને તૃણેહી, નાના નાના ઘાસ વડે લખ્યું છે કે આપણે રૂ મૂકી દઈએ, નાના રૂના તાંતણા મૂકવાથી ઉપસમાધાય, એની અંદર આપણે પાછો અગ્નિ આવી જાય અને ધીમે ધીમે કરતા પ્રાજ્વલયિત, એને આપણે મોટા અગ્નિની અંદર પરિણમિત કરી શકીએ. અને તેન પછી એ અગ્નિ વડે તતઃ અપી બહુ દહેત, એનાથી પણ આપણે ઘણું બધું બાળી શકીએ. એવી જ રીતે છેલ્લે કીધું કે એવમ સૌમ્ય,
એટલે કે પિતાએ કીધું પછી, એવમ સૌમ્ય, એવી રીતે હે પુત્ર, તે ષોડશાનામ કલાનામ, તારા 16 કળામાંથી એકા કલા, એક કલા છે, અતિશિષ્ટા અભૂત, એક જ કળા છે એ બચી હતી. અને એને પછી શું કર્યું તો કે સા એટલે કે એક કલા, સા એક કલા અન્નેન ઉપસમાહિતા, એને વળી પાછી અગ્નિ વડે ધીમે ધીમે એને પોષણ આપ્યું. અને ફરીવાર એક કળા છે પ્રાજ્વાલી. પ્રાજ્વાલીનો અર્થ અગ્નિ સાથે કમ્પેરિઝન કર્યું એટલે પ્રગટ કર્યું, પણ બધા 15 કળાને પાછું પોષણ મળ્યું. એટલે એ 15 કળાને પોષણ મળ્યું, એમાં મન પણ હતું, જો તમે જોયું હોય તો. એટલે એને કીધું કે તયા, એ કળાઓ વડે, એ તરહી વેદાન અનુભવસી, એનાથી તને ફરી પાછા વેદના મંત્રો છે અનુભવસીનો અર્થ થાય તને યાદ આવી ગયા, પાછા તને બધા રિકોલ થઈ ગયા. અને એના ઉપરથી શું સાબિત થયું? ફરી પાછું એ જ રિપીટેશન, અન્નમયમ હિ સૌમ્ય મન, હે સૌમ્ય, આપણું મન કેવું છે તો કે અન્નમય. આપોમય પ્રાણ, આપણા પ્રાણ કેનાથી પોષણ પામે છે તો કે પાણીથી. તેજોમય વાક, આપણી વાણી કેવી છે તો કે આપણા ઘી તેલથી પોષણ મળે છે. એટલે કે મનને પોષણ અન્ન આપે, પ્રાણને પોષણ છે એ પાણી આપે, અને આપણી વાણીને પોષણ છે એ આપણા તૈલી પદાર્થ આપે. પછી છે તત હ અસ્ય, આવું કીધા પછી આપણો અસ્ય શ્વેતકેતુએ શું કીધું? વિજ્ઞૌ ઇતિ, વિજ્ઞૌ ઇતિ. આઈ અન્ડરસ્ટુડ. આપણે કહે ને આ બધું સમજાઈ ગયું. એવી રીતે એને કીધું ઇતિ. આવી રીતે એ વાર્તા છે અહીંયા પૂરી થઈ. અને શંકરાચાર્યજીએ એનું શોર્ટ અને સ્વીટ કીધું ફરી વાર. એવમનો અર્થ થાય ઇન ધીસ મેનર, આવી રીતે, હે સૌમ્ય, હે પ્રસન્ન મુખ મુદ્રાવાળા, તે ષોડશાનામ, 16માંથી, અન્ન કલાનામ, ટોટલ કેટલી કળા છે તો કે 16. આની અંદર છે આ છે ને, અહીંયા મારું આ ન ચાલે, પણ અહીંયા ધારો કે સપોઝ આટલું ચાલે. એટલે એની અંદરથી એણે કીધું, આમાં છે મનઃ, પ્રાણમ અસૃજત, પ્રાણામ શ્રદ્ધા, એટલે પ્રાણ શ્રદ્ધા, પછી 5 પંચ મહાભૂત, પછી આપણે ઇન્દ્રિયો, અને અહીંયા છે એ મન છે. એટલે મન છે, મનથી અન્ન, અન્નથી વીર્યમ એટલે કે તેજ, તેજથી તપ, તપથી મંત્રો, મંત્રથી આપણા પુણ્ય પાપ, લોકા અને નામ, છેલ્લું છે અહીંયા નામ. આવી રીતે 16. એટલે મહત્વનું છે અહીંયા કે મન પણ આપણી 16 કળાનો એક પાર્ટ છે. એટલે કે અન્ન કલાનામ સામર્થ્ય રૂપાણામ એકા કલા અતિશિષ્ટા અભૂત. એટલે કીધું કે તારી જે 16 કળાની અંદર જે પણ કેપેસિટી છે, બધાને પોતપોતાની કેપેસિટી હોય, એ કેપેસિટીમાંથી એકા કલા, માત્ર એક કલા અતિશિષ્ટા અભૂત, એમાંથી એક જ કલા તારી બાકી બચી હતી. અતિશિષ્ટ આસીત, અભૂતનો અર્થ થાય આસીત, એક જ કલા બચી હતી. અને પછી એણે કીધું કે એક દિવસ એક કલા ક્ષીણ થાય. એટલે કીધું અહીંથી 15 અહાની અભુક્તવત. સપોઝ અહીંયા આપણે પંચદશ અહાની, પંચદશ એટલે કે 15, અહાની એટલે કે દિવસો, અહીંયા છે અભુક્તવત, તે 15 દિવસ સુધી કાંઈ ન ખાધું. એનાથી શું થયું તો કે એક અહનેન, એક દિવસની એકેન અહનેહી, એકા કલા,
એક એક કલા કેવી થઈ તો કે ક્ષીણ થઈ. એટલે કે એક એક એના અનહૈની, એક એક દિવસ વડે એક એક કલા ક્ષીણા કેવી થઈ તો કે ક્ષીણ થઈ. અને કોની રીત કેવી રીતે ક્ષીણ થઈ તો કે ચંદ્રમસહ ઇવ અપર પક્ષી, કે જેવી રીતે ચંદ્રની કળાઓ પૂનમને દિવસે કહેવાય ને આપણે 16 કળાએ આપણે બોલે ચંદ્ર છે ખીલો, પછી વળી પાછું 14 13, એવી જ રીતે આપણી પણ ધીમે ધીમે કળા ક્ષીણા. અને સા અતિતિષ્ઠા કલા, એ જે બાકી રહેલી જે એક કળા હતી એને મેં તને શું કીધું તો કે તું જમવા માંડ, તું જમીશ એટલે ધીમે ધીમે પાછી બધી કળા તારામાં આવી જશે. એટલે કે સા અતિશિષ્ટા એટલે કે બાકી બચેલી કળા તવ અન્નેન, એ તારી અન્ન વડે ભુક્તેન, એનાથી શું થઈ તો કે અન્નેન ભુક્તેન, પાછા ખાધેલા અન્ન વડે ઉપસમાહિતા, એ ખાધેલા અન્નથી પાછી શું થઈ ગઈ તો કે પાછી 16 પાછી આવી ગઈ ઉપસમાહિતા. ઉપસમાહિતા ન સમજાય એટલે એને કીધું વર્ધિતા, એટલે વળી પાછી વધી ગઈ, જે ઓલી હતી વધી ગઈ. ઉપચિતા, ઉપચિતા એટલે ભેગી કરેલી. પ્રાજ્વાલી, એ મંત્રની અંદર લખેલું છે. સપોઝ આપણે અહીંયા જોઈએ તો એને લખ્યું હતું અહીંયા પ્રાજ્વાલી. પ્રાજ્વાલી નામનો ખરેખર ગ્રામરની અંદર એકેય શબ્દ નથી, એટલે કે આ છે ને દીર્ઘ છે. એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું કે આ પ્રયોગ છે એ કેવો છે તો કે છાંદસમ. એટલે એને કીધું કે આ પ્રયોગ છે એ છાંદસમ છે. પ્રાજ્વાલી દૈર્ઘ્યમ છાંદસમ, એમાં જે દીર્ઘ છે એ દીર્ઘ છે. દીર્ઘનો ભાવ એને કહેવાય દૈર્ઘ્યમ. દૈર્ઘ્યમ. મિથિલાની દીકરી મૈથેલી, એવી જ રીતે દીર્ઘને લગતું દૈર્ઘ્યમ. એટલે એ પ્રયોગ કેવો છે તો કે છાંદસમને આપણને ખબર છે છાંદસમનો અર્થ થાય વેદની અંદર જે આવેલું છે એને આપણે ખોટું છે એવું કહેવાનો રાઈટ નથી. એટલે કે આપણે ખાલી માત્ર એમ કહેવાનું કે આ વેદોનો પ્રયોગ છે, નો રાઈટ ટુ સ્પીક એનીથિંગ. એટલે કે પ્રાજ્વાલીનો ખરેખર અર્થ શું થાય તો કે પ્રજ્વલિતા. એક એક કળા છે પાછી પ્રજ્વલિત થઈ ગઈ. અને પ્રજ્વલિતાનો અર્થ શું થાય તો કે વર્ધિતા ઇતિ અર્થ, એટલે કે ધીમે ધીમે એ વધી ગઈ, પાછી 16 કળા છે એ થઈ. એટલે આપણે કહીએ તું ખાતો શક્તિ આવે, તું ખાતો શક્તિ આવે, એની પાછળનું કારણ આ જ આપણે જમીએ બરાબર તો આપણી 16 કળા છે એ વર્ધિતા વ્યવસ્થિત રહે અને પોષણ મળે. અને શંકરાચાર્યજી તો પણ લખ્યું અહીંયા કે પ્રાજ્વાલિત એની બદલે શું હોવું જોઈએ તો કે પ્રાજ્વાલિત ઇતિ વા પાઠાંતર. ખરેખર તો ત્યાં ક્રિયાપદ હોવું જોઈએ. પ્રજ્વલિતા, એક એક કલા પ્રજ્વલિતા અથવા પ્રાજ્વાલિત, એટલે કે પ્રાજ્વાલિત અને પછી છે ઇતિ. એટલે કે ધીમે ધીમે બધી જ કળા છે પ્રગટ થઈ ગઈ. એવું બીજી જગ્યાએ એટલે કે બીજી કોઈ ટેક્સ્ટની અંદર આવી રીતે પણ જોવા મળે છે. એટલે કે પ્રાજ્વાલીની જગ્યાએ પ્રાજ્વાલિત પાઠાંતરમ વા. પણ એનાથી શું થયું તો કે તદા, એ ખાધા પછી તદા તેન ઉપસમાહિતા, તેન અન્નેન, એ અન્નથી ખાવાથી ઉપસમાહિતા, જે પણ ક્ષણ છે ને સમાહિતાનો અર્થ થાય ભેગું થવું. ઉપ એટલે કે વ્યવસ્થિત ભેગું થયું તો કે તેના અન્નેના કલા ઉપસમાહિતા, બધી કળા છે એ પાછી એકઠી થઈ અને તંદુરસ્ત થઈ ગઈ. અને સ્વયં પ્રજ્વલિતવતી, અને બધી જ કળા સ્વયં એટલે કે પોતાની મેળે પ્રજ્વલિતવતી. આ જે વતી છે એ એક એક કલાને લાગુ પડે. બધી કળા પાછી કેવી થઈ ગઈ પ્રજ્વલિત, અને અહીંયા છે વતી લખેલું.
પોતપોતાને આપણે જેમ કહીએ ને કે મતિ એવી રીતે પ્રજ્વલિતવતી ઇતિ અર્થ એવું એના પિતા છે એને કહેવા માગે છે. તયા એ કળા જે વર્ધિતયા જે એકદમ વધી ગઈ એટલે કે પાછી એને નરિશમેન્ટ કે પોષણ મળી ગયું એટલે એનાથી તરહી પછી ઇદાનીમ એટલે કે હવે વેદાન અનુભવસી હવે તને બધા જ વેદના મંત્રો છે અનુભવસીનો અર્થ થાય ઉપલબ્ધશે પાછા તને પ્રાપ્ત થઈ ગયા. એનો અર્થ કે આપણે જે ભણ્યા હોય ક્યારે ભૂલાઈ નથી જતું, એ માત્ર ક્યારેક આપણે એમ કે મને યાદ નથી આવતું, પણ નથિંગ આપણામાં સ્ટોર થયેલું હોય ક્યારે ન જાય. ફરીવાર પાછું આપણું મગજ ઠેકાણે થાય અથવા ખાધું ન હોય તો આપણું જમેલાને પોષણ મળે પછી વળી પાછું સરફેસ થાય. એનો અર્થ થાય ફરી પાછું યાદ આવે. એવમ એટલે કે આવી રીતે, એવમ એવી રીતે વ્યાવૃત્તિ અનુવૃત્તિભ્યામ અન્નમયત્વમ મનસઃ સિદ્ધમ એટલે કે વ્યાવૃત્તિ એક શબ્દ લેખો શંકરાચાર્ય. વ્યાવૃત્તિ વ્યાવૃત્તિનો અર્થ થાય બાદબાકી કરવી, કાઢી નાખવું. કોની બાદબાકી કરી હતી? તો કે ઉપવાસથી બધી કલાને એણે શું કર્યું? તો કે બાદબાકી કરી. એને કહેવાય વ્યાવૃત્તિ. અને પછી અનુવૃત્તિ. અનુવૃત્તિનો અર્થ થાય એની ઇફેક્ટ. પછીનો શબ્દ અનુવૃત્તિના ઘણા અર્થ છે. પાણીની એટલે વ્યાકરણ પ્રમાણે જુદા થાય, પણ આપણે જે કર્યું એનું પરિણામ શું આવ્યું એટલે આપણે અનુવૃત્તિ કહી. એટલે એને કીધું એનું કહેવાય પરિણામ. એટલે શંકરાચાર્ય જે કીધું વ્યાવૃત્તિ અનુવૃત્તિભ્યામ, શંકરાચાર્યજીએ શું કર્યું? તો કે વ્યાવૃત્તિ એટલે કે પહેલાં અન્નની બાદબાકી કરી અને એમાંથી તારણ કાઢ્યું. એના વડે મનસઃ મનનું, આ 6/1 છે, મનનું અન્નમયત્વ અન્નવાળું છે સિદ્ધમ એ સાબિત કર્યું. આમ તો મેં ઘણી વાર કીધું, પણ ફરી વાર જો ક્યારેક કોક ભાષ્યમ ભણતા હોય તો આમાં લખ્યું છે મનસઃ અન્નમયત્વમ. અન્નમયત્વમ મનસઃ. હવે તો આવે ને આ મનસઃ 6/1 હોય તો આ મનને આપણે પહેલી વિભક્તિમાં મૂકવાનું, એટલે ખાલી મન, મનઃ મનમસી મનામસી. અને અહીંયા અન્નમય ત્વ કાઢી નાખવાનું, એટલે કે મનઃ અન્નમય. અન્નમયમ આપણું મન છે અન્નમયમ ઇતિ સિદ્ધમ, ઇટ ઇઝ પ્રૂવન. આ આખા ઓલાથી સાબિત કર્યું. ઇતિ ઉપસંહરતી આવી રીતે ઉપસંહાર કર્યો પિતાએ. અન્નમયમ હિ સૌમ્ય મનઃ ઇત્યાદિ જે કીધું હતું કે આપણું મન છે અન્નમય છે એ બધું સાબિત કર્યું. યથા એતદ મનસઃ અન્નમયત્વમ જેવી રીતે આ મન છે એ અન્નથી પોષણ થાય છે, સિદ્ધમ સાબિત કર્યું. તથા અપોમય પ્રાણ આમાંથી આડકતરી રીતે તો એણે એ પણ સાબિત કર્યું કે તે પાણી પીધું તો તું ન મર્યો. એટલે કે આપણા પ્રાણ છે એ કેવા છે? તો કે પાણીથી પોષણ આપેલા. આપોમય એ પણ સાબિત થયું. અને એવી જ રીતે આપણે તેજોમયી વાક, આપણી વાણીને પોષણ છે એ તૈલી પદાર્થ જ આપે છે, એ પણ આપણે સિદ્ધ કરી શકીએ. એટલે કે એને લખ્યું એતદ અપી સિદ્ધમ એવ ઇતિ અભિપ્રાય. એવી રીતે આપણે સાબિત કરી શકીએ એ શંકરાચાર્યજી મેન્શન કર્યું. તદ એતદ હાસ્ય, એમાં ધાસ્ય હતું એની અંદર. તદ એટલે કે તે, એતદ એટલે કે આ, હ અસ્ય, અસ્યનો અર્થ થાય પિતુઃ. આવી રીતે પિતા દ્વારા, પિતુઃ ઉક્તમ પિતાથી કહેવાયેલો, મન આદિનામ એનો અર્થ થાય મન, પછી શું હતું? પ્રાણ અને વાક, એ બધાનું
સાથે કનેક્શન કેવું છે તો કે મનનું અન્ન સાથે, પ્રાણનું જલ સાથે અને વાકનું તેજ સાથે, એટલે કે તૈલી પદાર્થ સાથે મત્વમ ઉત્તમ એનાથી પોષણ મળે છે એ સાબિત થયું. એટલે કીધું વિજ્ઞૌ, એનો અર્થ થાય વિજ્ઞાતવાન. વિજ્ઞૌ છે એને કહેવાય એરિષ્ટ, ઇંગ્લિશમાં એરિષ્ટનો અર્થ થાય પરોક્ષ ભૂતકાળ. વિજ્ઞૌ એટલે કે આવી રીતે શ્વેતકેતુ એ જાણી ગયો અને એનો અર્થ થાય વિજ્ઞાતવાન. એને જાણી, અને કોણ જાણી ગયું તો કે શ્વેતકેતુ. એ સાબિત થયું. અને હવે છેલ્લે હતું વિજ્ઞૌવિતિ, વિજ્ઞૌવિતિ. અહીંયા બે જગ્યાએ રિપીટેશન છે. વિજ્ઞૌવિતિ, વિજ્ઞૌવિતિ એટલે શંકરાચાર્યજી એની ચોખવટ કરી. દ્વિરભ્યાસ, આ જે બે વખત રિપીટેશન એને કહેવાય દ્વિહી. દ્વિહીનો અર્થ થાય બે વખત. બે, દ્વિનો અર્થ થાય બે, અભ્યાસનો અર્થ થાય રિપીટેશન. આ બે વખત કીધું કે વિજ્ઞૌ એ શેના માટે છે? વાય એટલે કે હંમેશા જ્યારે રિપીટેશન થાય ત્યારે માનું કે અમુક મેઇન ટોપિક છે એ પૂરો થાય. એટલે એને કીધું ત્રિવૃત્તકરણ પ્રકરણ સમાપ્તિ અર્થમ. આજે અત્યાર સુધી આપણે ક્યાં કેટલાય વખતથી જોઈએ છીએ કે પહેલાં 3 ગુણો ઉત્પન્ન થયા. અહીંયા છે, નથી, એક જ મિનિટ. અહીંયા આજે આપણે આખો ટોપિક જોયો તો કે પહેલાં 3 તેજ, પછી પાણી અને પૃથ્વી, એ 3 મહાભૂત ઉત્પન્ન થયા. તેજ પાણીને એને કીધું અપ અને પૃથ્વીને કીધું અન્ન. એ બધા સૂક્ષ્મમાંથી સ્થૂલીકરણ થયું. સ્થૂલીકરણને એણે શું કીધું હતું તો કે ત્રિવૃત્તકરણ. એ ત્રિવૃત્તકરણમાંથી પછી એણે કીધું કે આખું જગત છે એ ત્રિવૃત્તકરણ થયેલું જ છે, જે આપણને નરી આંખે દેખાય છે, જે નેકેડ આઈથી આપણે જોઈએ છીએ એ જગત કેવું છે તો કે ત્રિવૃત્ત. બહારનું જગત તો ત્રિવૃત્ત છે જ, પણ આપણું અંદરનું પણ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર છે એ પણ ત્રિવૃત્તકરણથી. ત્રિવૃત્તકરણનો ખરેખર અર્થ થાય આ બધા કેવા છે તો કે સૂક્ષ્મ. સૂક્ષ્મ મહાભૂતને સ્થૂલીકરણ, એને સ્થૂલ કરવા માટે જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાનું નામ શું છે તો કે ત્રિવૃત્તકરણ. અને એમાંથી એણે કીધું કે ત્રિવૃત્તકરણની અંદર પણ બધે જ તેજ છે, એટલે કે બધે જ અગ્નિ છે, બધે જ પાણી છે એટલે કે આપ છે, અને બધે જ શું છે તો કે અન્ન પૃથ્વી છે. અને કઈ કઈ જગ્યાએ છે તો એણે કીધું કે અન્ન ખાઈએ તો અન્નમાંથી જ આપણું મન બને. એવી રીતે પાણી, તો પાણી છે એ આપણા પ્રાણને પોષણ કરે, અને એવી જ રીતે તૈલી પદાર્થ છે એ આપણી વાણીને પોષણ કરે. એ બધું જ એણે કીધું હતું. એટલે એણે કીધું કે એ બધું જ કેટલા વખતથી ચાલુ થયું હતું. એ આખું પ્રકરણ અત્યારે હવે શું થાય છે તો કે એ પ્રકરણ છે એ સમાપ્તિ, અહીંયા પૂરું થાય છે. અને એવી રીતે ઇતિ છાંદોગ્ય ઉપનિષદિ 6ઠ અધ્યાયે સપ્તખંડ ભાષ્યમ સંપૂર્ણ. ઇતિ છાંદોગ્ય ઉપનિષદિ 7/1 એટલે કે સાતમી ઉપનિષદની અંદર 6ઠા અધ્યાયની અંદર 7મો ખંડનું ભાષ્ય છે એ પૂરું થયું. અને હવે પછીનું જે છે, આપણે સૂઈ જાય છીએ ત્યારે શું થાય છે, એટલે કે ખરેખર આ પૂછે છે કે આપણે સૂઈ જાય તે આપણે ક્યારે એવું બધું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાનો ટાઈમ નથી, આપણને તો ઊંઘવામાં જ રસ છે. એટલે આમાં છે કે આપણે જ્યારે સૂઈ જાય છીએ ત્યારે શું થાય છે તો કે આપણે આપણી સાથે ભળી જાય છે.
આપણા ચૈતન્ય તત્વની અંદર આપણે ભળી જઈએ. એટલે કે ઉદ્દાલક હ આરુણિ. પહેલી વાર જો તમને ખબર હોય તો પિતાનું નામ આપ્યું ઉદ્દાલક આરુણિ. નહીતર ખરેખર પેલું ચાલુ કેવી રીતે થયું હતું? શ્વેત કેતુ આરુણેય. એટલે મેં કીધું હતું કે ઉદ્દાલક છે એ પિતાનું નામ છે અને પિતાનું બીજું નામ છે આરુણિ. કુળ કયું? તો કે અરુણ કુળ. અરુણનો દીકરો કયો? તો કે આરુણિ. અને આરુણિનો દીકરો કેવો? એટલે આરુણિના દીકરાનું નામ શું છે? તો કે આરુણેય. એવી રીતે દાદા ઉપરથી નામ કહેવાતું, પણ પિતાનું ઓરિજિનલ નામ કયું છે? તો કે ઉદ્દાલક. અત્યાર સુધી પિતા પિતા જ આવતું હતું. ફર્સ્ટ ટાઈમ એ પિતાનું નામ આવ્યું કે પિતાનું નામ કયું છે? તો કે ઉદ્દાલક. અને એનું દાદાથી નામ કયું છે? તો કે આરુણિ. કારણ કે આ છે આરુણિ. આરુણિ એટલે કીધું કે પિતા આ છે એ પિતાએ કીધું. હવે પિતાએ નવું ચાલુ કર્યું. હવે બીજું આપણે આ ભાષ્યમ છે ને એ નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું, પણ ખાલી આ મંત્ર જોઈએ. ઉદ્દાલક આરુણિ શ્વેતકેતુમ પુત્રમ ઉવાચ. એણે પોતાના દીકરા જેનું નામ શ્વેતકેતુ હતું એને કીધું, અને એણે કીધું સ્વપ્ન અંતમ મેં સૌમ્ય વિજાનીહિ. સ્વપ્ન અંત, આપણે સ્વપ્ન જોતા હોય પૂરું થાય એનું શું નામ છે? તો એનું નામ ઊંઘ છે ગુજરાતીમાં. અને આપણે એને શું કહીએ? તો કે સ્વપિતિ. સ્વપ્નાંતમ એટલે કે ઊંઘની અંદર શું થાય છે? સ્વપ્ન જ્યારે પૂરું થાય એટલે સ્વપ્નાંતમનો ગુજરાતીમાં કહેવાય ઊંઘ. મેં એટલે કે મારી પાસેથી હે ઉદ્દાલક મેયુનો. અને યત્ર એતત પુરુષ સ્વપીતિ. જ્યારે આ પુરુષ છે, આ જે વ્યક્તિ છે સ્વપીતિ, જ્યારે ઊંઘી જાય છે ત્યારે ખરેખર થાય શું? એ પ્રોસેસનું નામ શું છે? તો એને કીધું સ્વપીતિ નામ સતા સૌમ્ય તદા સંપન્ન ભવતી. ત્યારે ખરેખર ઊંઘની અંદર આપણે આપણા સ્વરૂપ સાથે ભળી જઈએ છીએ. એટલે આમાં શબ્દ વાક્ય છે, સતા સંપન્ન અહીંયા છે ભવતી. સત સદૈવ સૌમ્યમ ઇદમગ્ર આસીત. જો યાદ હોય તો ક્યાંક સાંભળ્યું છે સદૈવ સૌમ્ય? એ છઠ્ઠા અધ્યાયનું પહેલું જે છે એમાં છે કે આખું જગત છે એ કયા સ્વરૂપે હતું? તો કે સત સ્વરૂપે. એટલે કે ચૈતન્ય તત્વને અહીંયા સત નામ આપ્યું છે. એની ત્રીજી વિભક્તિ છે એ સતા. એટલે કે આપણે ઊંઘી જઈએ છીએ ત્યારે ચૈતન્ય તત્વ વડે સંપન્ન ભવતી. એનો અર્થ ચૈતન્ય તત્વ સાથે એક થઈ જાય છે. એટલે કે સતા સંપન્ન ભવતી. આ સત્તા છે એટલે ગુજરાતીનું આપણે સત્તા. તેલંગાણામાં કોંગ્રેસ સત્તા આવી, કે પછી મધ્યપ્રદેશમાં, રાજસ્થાનમાં, છત્તીસગઢમાં ભાજપની સત્તા આવી નથી. આ સત્તા છે, સત્તા નથી. અને આ સત્તા કેવું છે? તો કે ત્રીજી વિભક્તિ એક વચન. એટલે કે આપણે ઊંઘી જાય છે ત્યારે ખરેખર શું થાય છે? એટલે પિતાએ કીધું એના દીકરાને કે તને એમ થાય છે કે તું ઊંઘી જાય, પણ ઊંઘતી વખતે આપણે હે સૌમ્ય તદા સતા સંપન્ન ભવતી. ત્યાં એક વાક્ય પૂરું થાય, સતા સંપન્ન ભવતી. તોય ન ખબર પડે તો એને કીધું સ્વમ અપિતો ભવતી. આ વાક્ય છે સ્વમ, આ બહુ મહત્વનું છે. એટલે હું લખું સ્વમ અપિતો ભવતી. આપણે આપણી અંદર લીન થાય છે. અને આપણે એટલા માટે જ ઊંઘ ન આવતી હોય ને તો ઊંઘની ગોળીઓ ખાય. એટલા માટે કે આપણને આપણા સ્વરૂપ સાથે એક થવું ગમે છે. એટલે કે સ્વમ અપિતઃ
અપિતઃ છે એ ખરેખર પી 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 છે, એટલે પેસિવ પાર્ટિસિપલ. એટલે આ હું કહું છું પાસ્ટ પેસિવ પાર્ટિસિપલ. અપિતઃનો અર્થ થાય લીન થઈ જાઓ. કોની સાથે? તો કે સ્વમ. આપણે આપણા સાચા સ્વરૂપની અંદર લીન થાય છે. આપણને સાચું મેડિટેશન થાય ત્યારે આપણને મજા આવે. શું કામ? ત્યારે આપણે આપણી સાથે એક થાય. એવી જ રીતે ઊંઘની અંદર પણ સ્વમ અપિતો ભવતી. વી આર મર્જ વિથ વન સેલ્ફ. આપણે આપણી સાથે એક થઈ જાય છે. અને ત્યારે જ માણસો એમ કહે છે કે આ માણસ હવે સૂઈ ગયો લાગે છે. આપણે જ્યારે કહીએ ને કે ઉઠતો નથી અને જવાબ નથી આપતો, એટલે આપણે કંઈક ઊંઘી ગયો લાગે છે. એટલે મંત્રમાં એવું કીધું, તસ્માત એનમ મનુષ્યમ કે પુરુષમ સ્વપીથી. આ ઊંઘી ગયો છે. ઇતિ આચક્ષતે. આચક્ષતે એટલે કહે છે. એટલે કે માણસો શું કહે છે કે આ ઊંઘી ગયો છે. એનમ સ્વપીતિ. એનો અર્થ ઊંઘની ડેફિનેશન શું? વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ સ્લીપ? એટલે કીધું સ્વમ હિ અપિતો ભવતી. ફરી વાર રિપીટેશન કર્યું. ઊંઘનો અર્થ થાય સ્લીપ. આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ઊંઘ, સુષુપ્તિ. વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ સુષુપ્તિ અવસ્થા? તો કીધું સ્વમ અપિતો ભવતી. આ બહુ મહત્વનું. ઇવન બૃહદારણ્યક ઉપનિષદની ઉપર આની ઉપર ઘણું બધું ભાષ્ય કે મંત્ર છે. પણ સ્વમ અપિતો ભવતી. આપણે આપણી સાથે એક થઈ જાય છે. અને એક થઈ જાય છે એટલે જ વી એન્જોયડ અવર સેલ્ફ. નહીંતર આપણે બીજા સાથે જોડાયેલા હોય ને ત્યાં સુધી જ આપણે ડિસ્ટર્બ છીએ. પછી બહારના પદાર્થો હોય, આપણા વિચારો સાથે હોય ત્યારે જ આપણે ડિસ્ટર્બ હોય. પણ જ્યારે આપણી સાથે એક થાય ત્યારે એમ કે આ સૂઈ ગયો છે. ઇવન ધ્યાનમાં પણ માણસો એમ કે આ સૂઈ ગયો છે કે નથી સૂઈ ગયો, ને કહેવાય સમ અપિતો ભવતી. અને એ ચાલુ કર્યા પહેલાં આ જે ભાષ્યમ છે એ ચાલુ કર્યા શંકરાચાર્યજીએ. બહુ સરસ ભાષ્યમ લખ્યું છે. અને આ ભાષ્યમ એટલે મારે ચાલુ નહોતું કર્યું, કારણ કે એમાં આપણે ડિટેલમાં જોઈ શકીએ. એ આપણે આવતા સોમવારે જોશું. અત્યારે હું થોડુંક વહેલું પૂરું કરું છું, કારણ કે મારે થોડુંક કામ છે એટલે. પણ કોઈ ક્વેશ્ચન? સ્વમ અપિતો ભવતી નહીં? હવે સ્વમ અપિતો ભવતી નહીં થાય રાત કા બપોરે ને કા રાતે. ઓકે. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.